दर्शन प्यासी दिन सरात, चितवों अन दिन नीत। खोल कपट गुर मिलिया, नानक हर संग मीत। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सत्कार नाल सब तो पहला गुरु फतेह सांझी करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जगत दे पालक तारक, दुनिया नूं सीधा रस्ता दिखाउण वाले धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, उन्हां दी लाइफ स्टोरी दे नाल आपां विचार चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो दे विच असीं एक विचार कीती सी कि सतगुरु दा एक प्यारा सिख होया है भाई साहब भाई मनसुख, जिन्हों धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने सीधे रस्ते दे उत्ते पाया, जिहदे मन विच पहिलां ये विश्वास सी कि धर्म के नां ते सारे लोग ठगदे ही है, लेकिन धन गुरु नानक साहब ने उन्होंने समझाया कि धर्म ठगी का रस्ता नहीं है, धर्म सच्चा मार्ग है परमात्मा के घर का। मनसुख के प्रभाव दे विच राजा शिवनाभ आया है, जिहड़ा कि सिंगला दीप का राजा सी, जिहदे कोल भाई मनसुख 1506 ਅਤੇ 7 ਦੇ विचकार गए ने। भाई मनसुख जी जदों उत्थे गए तो उस टाइम राजे ने भाई मनसुख दे नाल जदों विचार चर्चा की, आखिरकार भाई मनसुख नूं उन्हें पुछया भी तेरा जीवन किद्दां बदलिया, तो उन्हें गुरु नानक साहब की गल दसी। भाई मनसुख के पासों गुरु नानक साहब दीयां प्यारियां सिफतां अते सच्चे सुच्चे बचन सुन के जिहड़ा सिंगला दीप का राजा सी, उहदे मन दे विच भी भाव शिवनाभ राजे दे मन विच भी विचार आई कि मैं गुरु नानक साहब नूं देखना है, दर्शन करने ने। हुण गुरु नानक साहब दे दर्शन करन दे लई वो रात दिन प्रार्थना करदा है। एक टाइम आउंदा है जदों गुरु नानक साहब उत्थे पहुँच के उहनूं दीदार दिंदे ने। ये साखी अगांह जाके इतिहास विच जुड़दी है, पर उस तों पहिलां मैं दस देवां कि बहुत सारे दंभी पखंडियां नूं जदों पता लगा कि राजा शिवनाभ किसी गुरु नानक नूं देखना चाहुंदा है, तां बहुत सारे दंभी पखंडी नानक नाम धर के उहदे कोलों जाण लग पए सन। पर राजा शिवनाभ जदों उन्हां दी प्रीख्या लैंदा सी तां उन्हां दीयां करतूतां सामणे आ जांदियां सन भी ये कच्चे ही है, ये पक्के नहीं है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी मोदी खाने दे विच है, जिन्हां नूं हुण तक तकरीबन पौने कु 3 साल का समा हो चुका। वो मोदी खाने दे विच किरतकार करते हैं, ईमानदारी नाल रह रहे हैं। एक विचार मैं दस देवां, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का परिवार है जिहड़ा, माता सुलखणी जी उन्हां दे घर दे विच 2 पुत्तर है, बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी दास, ते उन्हां दी जिहड़ी जिम्मेवारी है वो इस टाइम तलवंडी दे विच ही है, जिथे गुरु नानक साहब जी पैदा होए। उन्हां दे माता पिता दे पास ही, भाव अपने जिहड़े माता पिता सन गुरु नानक साहब दे, उन्हां दे कोल ही परिवार रह रहा सी। तां गुरु नानक साहब बेबे नानकी दे कोल सन। हुण गुरु नानक साहब दे कोल संगत दा आउणा जाणा लगा रहिंदा सी, बहुत सारे लोगों की हैल्प भी करते सन। तां साहब ने यह सोचिया कि भैण दे उत्ते मैं बहुता भार ना पावां। आखिरकार होया कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपना नां वसेबा अपने परिवार नूं लिया के सुल्तानपुर लोधी दे विच कर लिया। कई इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का जिहड़ा घर सी वो छोटा सी थोड़ा जिहा, तां बेबे ने अपना घर गुरु नानक साहब नूं दे दिता, जिहदा नाम पै गया। जदों कोई लोग दूरों आउंदे सन गुरु नानक साहब नूं मिलण वास्ते, तां पुछदे सन कि बाबे दा घर किहड़ा, ते लोग कहिंदे सन उही जिहदा खुला विहड़ा। भाव कि गुरु नानक साहब का घर जिहड़ा सी वो बड़ा खुला विहड़ा सी, नित रौनकां लगियां रहिंदियां सी। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी जिथे मोदी खाने विच किरत करते हैं ईमानदारी दी, उत्थे गुरु नानक साहब जी है करदी सोनी लुकाई बारे भी देख रहे, जिहदे बारे भाई गुरदास साहब ने आखिया कि गुरु नानक साहब ने जदों चारे पासे अपनी निगाह मारी, बाबा देखै ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिसिआई। जदों गुरु नानक साहब ने ध्यान मार के वेख्या, सारा संसार तृष्णा की अग विच, फरेब की अग दे विच, सारा संसार हिंदू मुसलमान जां होर धर्मां की अग विच सड़ रहा सी, ईरखा द्वैश च सड़ रहा सी। बाबे भेख बनाया, उदासी की रीत चलाई। उदासी की प्रथा तो पहला गुरु नानक साहब ने सोच लिया सी कि सड़दे बलदे संसार नूं खुनक नाम ही बचा सकदा, परमात्मा का नठंडा नाठार नाम ही बचा सकदा, ते दुनिया नूं सीधे रस्ते ते पाउण लई गुरु नानक साहब ने एक तरतीब बनाई।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੇਈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ 3 ਦਿਨ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਈਆਂ ਤੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਝੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਵਾਬ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਨੇ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਨਵਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਵਾਬ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਛੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਧੂ ਸੰਸਾਰਕ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੋਦੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭਜਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭਜਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਰਾਹ ਸੀ, ਪੈਂਡੇ ਵਿਖੜੇ ਸੀ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਮਲਾਵਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 1504 ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੋਈ 1507 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਤੇ 2 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਸਨ 1508 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1515 ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।